بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. سحر اردو ٹی وی کی خاص پیشکش بزم سخن میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں. میں ہوں آپ کی میزبان سروت زہرا. اور ناظرین، آج کے ہمارے مقابلے کا عنوان ہے مغرب میں اسلامی اقدار کی بار بار توہین کیوں کی جاتی ہے. میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جج کے فرائض انجام دیں گے جناب ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب، اور جو آج کے تقریری مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں ان کے نام ہیں منظور عالم جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، غلام رسول جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، محمد طیب علی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہی ہیں انور علی. تو ناظرین، پروگرام کو مزید طول دیے بغیر اب میں درخواست کرتی ہوں ہماری جج صاحب سے کہ وہ آج کے موضوع پر مختصر روشنی ڈالیں. آج کا موضوع ہے مغرب میں اسلامی اقدار کی بار بار توہین کیوں کی جاتی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیے، اصل میں یہ موضوع اس اعتبار سے کافی اہمیت رکھتا ہے کہ اس وقت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب میں مسلسل اسلام اور مسلمانوں کے شاعر کے سلسلے میں نت نئے ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے ہیں. اور ابھی حال ہی میں ایک فلم آپ نے سنا ہوگا، ایک فلم بنی ہے امریکہ میں، اور اس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی. اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ڈنمارک میں کارٹون بنائے گئے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیرس میں اور مختلف مقامات پر مسلم خواتین کو پردے کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بین کر دیا گیا ہے. اور اس طرح سے مسلسل کئی ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے کہ مغرب اسلام کو ایک حریف کے طور پہ، ایک دشمن کے طور پہ دیکھتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے. تو اس پورے صورتحال کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کو سمجھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مغرب کا جو ویلیو سسٹم ہے، اس کا جو نظام اقدار ہے، وہ عریانیت پر، فحاشی پر، بے قید و بند آزادی پر مبنی ہے. اور وہ ہر اس پابندی کو جو انسان کو کسی کہنا چاہیے کہ بہت ہی کچھ ویلیوز کا پابند بنائے، کچھ اقدار کا پابند بنائے، اس سے وہ پوری طرح سے برذمہ ہونا چاہتا ہے. اس اعتبار سے مغرب کی جو آئیڈیالوجی ہے، نظریہ ہے، وہ اسلام کو اپنے لیے ایک حریف سمجھتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، ہنٹنگٹن نے جو کتاب لکھی تھی کلیش آف سویلائزیشن، اس میں بہت واضح طور پہ بات کہی تھی کہ دنیا میں 8 سویلائزیشنز پائی جاتی ہیں، اور 8 میں سے 6 سویلائزیشن تقریباً ختم ہو چکی ہے. اس وقت دنیا میں 2 ہی سویلائزیشن ایسے ہیں جن کے درمیان مقابلہ ہے. ایک ہے مغرب کی تہذیب، اور دوسری طرف ہے اسلامی تہذیب. بہت بہت شکریہ جناب. تو چلیے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں منظور عالم کو کہ وہ یہاں آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنی بات رکھیں. السلام علیکم. اس عہد پرفتن کی نظر سے الجھ پڑو، ہنگامہ ہائے شام و سحر سے الجھ پڑو، للکارتی ہیں تم کو فلک بوس وادیاں، اتنا اڑو کہ شمس و قمر سے الجھ پڑو. جناب صدر اور حاضرین و ناظرین، میں منصور عالم اس موضوع کی مناسبت سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ مغربی ممالک میں بار بار اسلامی اقدار کی توہین کیوں کی جاتی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس موضوع کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے کہ بار بار توہین کیوں کی جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں یا USA میں یا دوسرے یا مغربی ممالک میں اسلامی اقدار کی توہین کس طرح سے کی جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اوپر گندی فلم بنا کر کے، کبھی قرآن کے اوراق جلا کر کے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کارٹون بنا کر کے اسلامی اقدار کی، مسلمانوں کی اور اسلام کی توہین کی جاتی ہے. اس طرح سے لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ ان کو پیچھے ڈھکیلا جا سکے، ان سے کلیش پیدا کیا جائے، اور جس کا نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ مسلمان ہر میدان میں پیچھے آتے جاتے ہیں.
آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا تعلق ایک ایسے معاشرے سے ہے جو بالکل آزاد اور کھلا ہوا ہے، جس کے نہ کوئی ویلیوز ہیں، نہ کوئی طور طریقے ہیں، ان کی بنیاد صرف اوریانیت اور فحاشی پر قائم ہے۔ اسی لیے وہ کسی طرح کے بھی اقدار کو، کسی طرح کے بھی ویلیوز کو ایک قید اور ایک بند سمجھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس بند کو ہٹا دیا جائے تاکہ پوری دنیا ہمارے جیسی عوریاں اور فحش ہو جائے۔ اس کے بعد آئیے ہم دوسرے حصے کی طرف رخ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنا اسلامی جو کلچر ہے اس کو پوری دنیا میں شو کرنا چاہیے، اور یہ دکھانا چاہیے کہ ہمارا اسلامی کلچر، ہمارے اسلامی ویلیوز بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ایک عراق، ایک افغانستان تباہ کر سکتے ہو، لیکن ایران ابھی بھی زندہ ہے۔ امام خمینی آج بھی زندہ ہے۔ فقط و سلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب میں گزارش کرتی ہوں غلام رسول سے کہ وہ یہاں آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنے خیال بیان کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرا اس بزم سخن میں موضوع سخن ہے اسلام مغرب میں اسلامی اقدار کی بار بار توہین کیوں کی جاتی ہے، ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں اس موضوع کا آغاز اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی فطرت نے قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت نے قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ مذہب اسلام کی تعریف اپنوں نے کی، غیروں نے کی، اجنبیوں نے کی، پرایوں نے کی۔ گویا ہر وہ شخص کرے گا جو اسلام اور شعائر اسلام کو اپنے کھلے ذہن و دماغ سے مطالعہ کرے گا اور اس کے اندر گہرائیوں تک جا کے اس کو مطالعہ کرے گا تو وہ اسلام کا ضرور گرویدہ ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن کچھ ایسے ناقبت اندیش لوگ ہیں جو اسلام اور شعائر اسلام کے بدنامی کے دہانے پہ ڈھکیل رہے ہیں اور اسلام کو تنقید و حذف کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہی ذہن کے آج بھی لوگ ہیں جو اپنے اخباروں میں نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کو شائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں حجاب اور نقاب کو پسماندگی اور قدامت پسندی سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہیں قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے، تو کہیں قرآن پاک کی توہین کی جاتی ہے، تو کہیں مسجدوں کو توڑ پھوڑ کیا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں اس پہ کیا کرنی چاہیے؟ آج ہمارے جو مسلم ممالک ہیں، میرے خیال سے 57 مسلم ممالک ہیں، انہیں ہمیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے اپنی ذہن کو کیسے بدلیں اور اس معاشرے کو کیسے پھیلایا جائے۔ برادران ملت اسلامی، ہمیں چاہیے کہ مسلم ممالک، عرب لیگ اور دیگر تنظیموں کے ذریعے ان پر اجتماعی دباؤ ڈالا جائے، ان کو بائیکاٹ کیا جائے، ان سے لین دین کو ختم کیا جائے، ان کے سفارت خانے کو بند کر دیا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، ان گندہ ذہن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کو مٹانے کی جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں، اسلام اتنا ہی پھیلتا چلا گیا ہے۔ نبی کی توہینیں جتنی بھی کی گئی ہے، وہ مذہبیں، وہ قومیں نیست و نابود ہو گئی ہیں، وہ قومیں آج دنیا میں کبھی بھی فلاح و بہبود نہیں حاصل کر سکی۔ برادران ملت اسلامیہ، میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو اختتام کر رہا ہوں کہ جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے۔ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہیں ہوگا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ السلام علیکم۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں مختصر وقفے کا اعلان کرتی ہوں۔ وقفے کے بعد آج کا مقابلہ جاری رہے گا۔
बज़्म सुखन में वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है। तो चलिए मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं दावत देती हूँ मोहम्मद तैयब अली को कि वो यहाँ आएं और हम सब के सामने अपने ख्याल बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जनाब जज और सामीन हजरात। मेरा मौजू है मगरिब में इस्लामी अक़दार की तौहीन बार बार क्यों की जाती है और हमें क्या करना चाहिए। सामीन कराम, जब हम इस सिलसिले में गौर करते हैं तो मेरी समझ में 5 बुनियादी चीज़ें आती हैं। 5 बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से बार बार तौहीन की जाती है। उन वजूहात पर रोशनी डाले जाने से कबल कुरान पाक की सूरत नंबर 5 की आयत नंबर 82 का तर्जमा मुलाहजा फरमाएं। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखोगे कि मुसलमानों के सबसे ज़्यादा दुश्मन यहूदी और मुशरिक है, और मुसलमानों से दोस्ती के लिहाज से करीब तर तुम उन लोगों को पाओगे जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। ये इस वजह से है कि उनमें आलिम भी हैं, मशाइख भी हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। इस आयत को पेश करने से मेरी मुराद यह है कि दुनिया में तमाम गैर मुस्लिम इन हरकतों में शामिल नहीं हैं, बल्कि चंद मुट्ठी भर अफराद हैं जो इन हरकतों का इर्तिकाब करते हैं और इस घिनौने अमल का मुर्तकिब होकर इंसानियत के जामे से बाहर हुए जाते हैं। किसी शायर ने कहा है, कहीं अश्कों के दिए हैं न तबस्सुम के चिराग, कहीं अश्कों के दिए हैं न तबस्सुम के चिराग, लोग पत्थर के हुए जाते हैं रफ्ता रफ्ता। सामीन हजरात, उन 5 वजूहात में से सबसे पहली वजह है मजहब से बेखबरी। मादा परस्ती ने नशते सानिया के बाद उस कौम को बेहद बेखबर बना दिया। उन्हें इस्लाम तो कुजा, खुद अपने ही मजहब के बारे में सही मालूमात नहीं। दूसरी वजह है तहजीबी तसादुम का खतरा। बहुत से लोगों को इस्लाम के तेजी से फैलने की वजह से ये लगता है कि इस्लाम उनके तहजीब को हजम कर जाएगा। इस वजह से वो लोग इस तरह के मसाइल पैदा करते हैं, जैसा कि नॉर्वे में ब्रेविक ने गोली चलाकर कई लोगों को हलाक कर दिया और उसने इस्लामोफोबिया से मुतासिर होकर के इसने बयान भी दिया। तीसरी वजह है मुसलमानों का जज्बाती इस्तिहसाल। वो लोग ये चाहते हैं कि ऐसी हरकतें करके मुसलमानों को जज्बाती तौर से मुश्तइल कर दें ताकि दुनिया के अंदर उन्हें बदनाम किया जा सके और सारी दुनिया को उनके खिलाफ वरगलाया जा सके। चौथी वजह है नफा अंदोजी का रवैया। मादा परस्ती ने नफा अंदोजी के रवैये को फरोग दिया है। ऐसे लोग ऐसी हरकतें करके अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए और अपने प्रोडक्ट को मशहूर करने और बेचने के लिए ऐसी बेजा और बेतुकी हरकतें करते हैं, जैसे कि आपने शूज पे, जूतों पे अल्लाह का लिखा जाने के बारे में सुना होगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके की इशाअत इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पांचवी वजह है सियासी मफाद। इकबाल का एक मिसरा है, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। सियासत में दीन इंसानी उसूल के इंसानी मफाद के उसूल मुतय्यन करता, लेकिन अल्लाह हमें मुसलमानों को यह बताया गया है कि आप जब किसी मुल्क पर फतह हासिल कर लो तो आप वहां की इबादत खानों को ना तोड़ो, उनके खुदाओं की तौहीन ना करो। लेकिन मगरिब के सियासी मफाद परस्तों ने इन तमाम उसूलों को बालाए ताक रख दिया है। फ्रांस में हिजाब पर पाबंदी और अमेरिका के सदर की कुर्सी बाकी रखने के लिए इसराइल की बेजा सरपरस्ती, बावजूद इसके वो दोनों बदतरीन दुश्मन हैं। ये इसकी मिसाल है। सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में कुरान और हदीस से मेरी नज़र में 5 बुनियादी हल हैं। इसमें सबसे पहला है तालीम, सबसे पहला तदब्बुर। यह जानना ज़रूरी है कि ये सारी हरकतें क्यों हो रही हैं, उसके हकाइक को जानें। दूसरी है तालीम खास तौर से हम मगरिब पर अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर मगरिब टेक्नोलॉजी के सिलसिले में मगरिब पर मुनहसिर न रहें। तीसरी है तज़किया, नफ्स का भी तज़किया और जज्बात का भी तज़किया। हजरत अली के ऊपर उनका दुश्मन गालिब आया, हजरत अली अपने दुश्मन के सीने पर सवार हैं और वो आपके चेहरे मुबारक पर थूक देता है तो आप उसे छोड़ देते हैं कि कहीं नफ्स गालिब ना आ जाए। इसी तरह गौतम बुद्ध की मूर्तियों का तोड़ा जाना, ये जज्बात से मगलूब होकर के एक अमल था, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।
पांचवी चीज है इस इफहाम, और चौथी चीज है इफहाम, और पांचवी चीज है इबलाग। इबलाग सारी दुनिया के अंदर इस्लाम की रोशनी फैलाई जाए, और इफहाम जो गलत फहमियां हैं मुसलमानों के अंदर और गैर मुसलमानों के अंदर उनको दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ हमारे आज के तालिब इल्म अनवर अली से कि वो यहाँ आएं और अपनी बात हम सबके सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जज साहब, हाज़रीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज बस में सुखन में मेरा मौजूद सुखन है मगरिब में इस्लामी अक़दार की बार बार तौहीन क्यों की जाती है और क्या करनी चाहिए। मगरिब में इस्लामी अक़दार की बार बार तौहीन करने के वजूहात बहुत सारे हैं, लेकिन 3 मिनट में ये मुमकिन नहीं कि इन सब पे रोशनी डालें। इसीलिए मैं उस वजूहात पे रोशनी डालना चाहूँगा जो कि ज़्यादा अहमियत के हामिल है। जैसे कि आप सब बखूबी जानते हैं कि मगरिब अपनी दरीना आरज़ू को पूरा करने के लिए इस्लाम के साथ पंजा आज़माई कर रहा है और इस्लाम की मुख्तलिफ फ़िरक़ों के बीच तफ़रुक़ा डालने के लिए एड़ी चोटी ज़ोर लगा रहे हैं। लेकिन इस्लाम के मुख्तलिफ फ़िरक़ों के बीच आज अगर थोड़ा सा भी इत्तिफ़ाक़ मौजूद है तो उसका कोई मरकज़ है और उसका कोई महवर है। जब तक ये मरकज़ और महवर मौजूद है कोई भी इस्लाम को शिकस्त नहीं दिया जा सकता या इस्लाम में तफ़रुक़ा पैदा नहीं कर सकता। और जिस मरकज़ और महवर की मैं बात कर रहा हूँ वो मरकज़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो मरकज़ क़ुरआन है, वो मरकज़ मस्जिद है। लिहाजा मगरिब हमारे दिलों से उनकी मोहब्बत को निकालने के लिए और हमारे बीच तफ़रुक़ा डालने के लिए बार बार इनकी तौहीन की जाती है। कभी सैटनिक वर्सेस लिखा जाता है तो कभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह बनाई जाती है, कभी कुरान को जलाया जाता है तो कभी कुरान की तौहीन की जाती है, कभी पर्दे पे पाबंदी लगाई जाती है तो कभी मस्जिद के मीनारों पे पाबंदी लगाई जाती है। और इसकी ताज़ा तरीन कड़ी चंद दिन पहले शाया होने वाली फिल्म थी। लिहाजा ये हुआ मगरिब में बार बार तौहीन होने की वजूहात। लेकिन अब सवाल उठता है कि हमें क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बीच इत्तिहाद और इत्तिफाक होनी चाहिए। जिस तरह इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने 12 रबीउल अव्वल से 17 रबीउल अव्वल तक हफ्ते वहदत करार दिया, हमें चाहिए कि इस हफ्ते वहदत में ज़्यादा से ज़्यादा इत्तिहाद और इत्तिफाक के लिए काम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इत्तिफाक के लिए काम किया जाए, न कि एक हफ्ता बल्कि साल भर हमें इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। इसकी तरफ कुरान भी इशारा करते हुए फरमाते हैं वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इसी तरह हमें चाहिए कि कुरानी आयात को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दें। इसी तरह हमें चाहिए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दुनिया वालों तक पेश करें। इसी तरह हमें चाहिए कि हदीस पे ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़ोर दें और उन पे अमल करने की कोशिश करें। नहीं तो यही चीज़ें हमारे लिए मुंतशिर होने की का भी ज़रिया बन सकता है। यही चीज़ें हमें फितने तक भी ले सकता है, यही नारे तकबीर हमें फितने तक भी ले सकता है। इसी मौजू पे मैं एक शेर के साथ अपना मौजू अख्तिताम करना चाहूँगा। खुदा से करे दूर तो तालीम भी फितना, खुदा से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनवर। तो नाजरीन, आज का ये मुकाबला यहाँ खत्म होता है, लेकिन इससे पहले कि मुकाबले का फैसला सुना जाए हम स्टूडियो में मौजूद साथी तुलबा से उनके ख्यालात सुनते हैं। आज का मौजू बहुत ही अहमियत का हामिल है और आज के तुलबा जितने भी स्पीकर्स थे उनसे हमको ये बात समझ में आती है कि इस्लाम की जो बार बार बुराइयां की जाती है, उसकी तौहीन की जाती है, उसका सबसे बड़ा वजह ये है कि पूरी दुनिया को इस्लाम की सही और सालिम फ़िक्र से डर है। इसलिए उनको इस्लाम को की वैल्यूज़ को, इस्लाम की सोच को गलत ठहराया जाता है ताकि वो सही बात और सही और सालिम सोच इस्लाम की ना पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, दिल थाम के रखिए क्योंकि वक्त आ चुका है मुकाबले का फैसला जानने का।
میں ملتمس ہوں آج کے ہمارے جج صاحب کا کہ وہ ہم سب کو مقابلے پر اپنا فیصلہ سنائیں. اس میں تو تقریباً تمام ہی لوگوں نے بہت اچھی گفتگو کی, بہت ہی مدلل باتیں سامنے آئی, اور خاصا مشکل کام تھا کہ ان میں کون پہلے نمبر پہ ہو کون دوسرے نمبر پہ ہو, لیکن بہرحال پھر بھی جو پریزنٹیشن تھا, جو کنٹینٹ تھے, اس کے بنیاد پر پہلے نمبر پہ محمد طیب علی صاحب. تو ناظرین, آج کا یہ مقابلہ یہاں ختم ہوتا ہے, اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. آپ دیکھتے رہیے سحر اردو ٹی وی. خدا حافظ.